मौलवी साहब ने ऐलान कराया 7 साल की बच्ची है, सफ़ेद रंग के उन्हें कपड़े पाए ने, मूँह चू बोल नहीं सकती, अगर किसी की है तो मस्जिद चू आके लै जाए। मौलवी साहब कहते हैं जो ही मैं कमरे चू निकलिया तो देखा बाहर मस्जिद जड़ा फूट के उत्ते एक बच्ची बैठी है। कहता बड़े सोहने चिट्टे कपड़े उन्हें पाए तो चेहरे तो लगते नहीं सी कि इस पिंड दी है, चिट्टा सफ़ेद उदा रंग सी। कहता मैं उहदे कोल आ गया, मैं जो ही कोल बैठा तो बच्ची मेरे वालों इंज तकदी सी भी, ज़रा मासा भी शर्माई नहीं, की भी नहीं है। कहता मैं कोल बह के आख्या कि बेटा तू कौन है, कित्थों आई है। कहता मेरे वाल तक्की जाती सी लेकिन बोलती कुछ नहीं सी। कहता मैं क्या दस तू इस पिंड दी है, तेरे अब्बू का के ना है, लेकिन उन्हें कोई गल नहीं की। कहता मैं उन्होंने तक्या तो वह मैनू महसूस यही होया कि वह बोल नहीं सकती। कहता बहरहाल मैं कोशिश बहुत की है, मैं फिर उन्होंने पानी का गिलास लिया के दिता, उन्हें फटाफट पानी का गिलास पी दिता। पीने तो बाद कहता मैं ये गिलास रखने वास्ते वापस आया, देखा तो बच्ची उत्थे मौजूद ही नहीं है। कहता मैं परेशान हो गया कि बच्ची गई किधर है। कहता उस तो बाद जिस वे मैं तकिया तो छत के उत्ते चढ़ी सी, पौड़ियाँ चढ़ के इतनी जल्दी ऊपर पहुँच भी गई सी। कहता मैं फटफट आख्या बेटा थले आ जा, थले आ जा, लेकिन उन्हें मेरी गल नहीं सुनी, उत्ते चढ़ के तो हसदी सी पी जोर जोर दा। मौलवी साहब कहते जो ही मैं उत्ते चढ़िया, पौड़ियाँ चढ़द्या साथ ही मैं उस बच्ची का हथ फड़न लगा तो मैं चुक्या थले आ पिया। कहता जो ही मैं थले डिग्गा लेकिन मैनू लगी नहीं है। कहता इतनी देर नूं वो बच्ची भी थले आ गई सी, तो उन्हें मूँह बना के ना मेरे वालू देखदी सी पी। कहता मैं उठ के फिर पूछा, मैं क्या बेटा तू कौन है, कित्थों आई है, मैनू दस। लेकिन कहते बहरहाल ना उन्हें मैनू कोई गल ना दसी। कहते मैं ऐलान भी करा दिते सी लेकिन कोई बंदा भी मस्जिद च नहीं आया, शायद किसी ने मेरा ऐलान नहीं सुनिया। कहते मैं दोबारा फिर ऐलान किया कि इस तरह बच्ची है इत्थे मस्जिद च, अगर किसी दी है तो आके लै जाओ, लेकिन फिर भी कोई बंदा नहीं आया। अद्धे घंटे तक मौलवी साहब कहते हैं कि मैं यही सोचा कि जड़ा मस्जिद का जिम्मेदार है, जड़ा पैसे वगैरह इकट्ठे करता है, उहदे नाल मेरे तल्लुकात ठीक सी, नाले मस्जिद के बारे ज़्यादा जानता सी। मैनू डर लग गया कि मेरे ते कोई बदनामी ना लग जाए कि ना मौलवी रा बच्ची अंदर रखी है। कहता मैं सोचा कि फटाफट इनू मैं लैके जाँ, उन्होंने कोल जाके दसा उन्होंने कि इस तरह बच्ची इत्थे है वै। कहता जो इस बच्ची का मैं जोर का हथ पकड़िया सी, लेकिन वो बच्ची ज़रा मासा भी जड़ा ना वो झक्की नहीं है, मेरे नाल टुर पई है। कहता मैं जिस राह च गया 2-3 बंदे मैनू मिले ने, मैं उन्होंने सलाम भी किया लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं किया। कहते मेरी फैमिली तो उस पिंड च मौजूद ही नहीं सी है। मैं उस बच्ची का हथ फड़ के जांदा स पिया, किसी बंदे ने यह नहीं आख्या कि तुसां इस बच्ची का हथ क्यों फड़िया, हाली मेरे नाल सलाम लिया ने, उस तो बाद वो अगां टुर पे ने। कहते मैं अगू जिसले उन्होंने घर गया, उस बंदे दे जड़ा इंतजामिया है दरवाज़ा खड़काया तो वह अगू दरवाज़ा काफ़ी देर बाद उन्हें खोलिया तो वही वाइफ आई, उन्हें बाहर निकली तो मैं पूछा कि भाई होरी कित्थे ने। उन्हें आख्या जी वो तो घर नहीं आ, किधर गए ने, कब्रस्तान वाली साइड ते गए ने। कहता मैं क्या चलो सही है। कहता मैं चलो कब्रस्तान ही लगे चलने आ। कहता मैं जिसले उत्थों टुरिया ना तो मैं बच्ची का हथ जोरदार फड़िया सी कि आ जा। कहता लेकिन मैं राह च फिर मैनू बंदे मिले ने, लेकिन किसी बंदे ने मेरे वालों नहीं तकिया। बहरहाल कहता जिसले मैं टुरिया तो कब्रस्तान वाल जा तो बच्ची मैनू पिछा छिके अगा ना जाए। कहता मैं उन्होंने आख्या चल बेटा चलिए कुछ भी नहीं होंदा, लेकिन वो कहते अगा नहीं सी जा रही, वो पिछा पिछा हो रही सी। कहता मैं थक गया, मेरे को जोर भी नहीं सी लगता पिया, वो लगता सी कि बच्ची आई बड़ी ताकतवर है। बहरहाल कहता मैं फिर उत्थे थड़ी ते बह गया। मैं बह के तो मैं बच्ची नूं आख्या कि बच्ची दस तू किहदी धी है, इस पिंड च किहड़ी जगह ते तेरा घर है। लेकिन कहते उन्हें मेरे नाल कोई गल नहीं की, उस तरह मेरे वाल तकी जे। कहता इंज लगता सी कि बड़ी सोहनी तैयार हुई है। कहता 2-3 बंदे होर नंगे, वो भी मैनू सलाम दुआ करके मैं थड़ी ते बैठे हाँ, लेकिन बंदियां मेरे वाल तवज्जो की, उस बच्ची वाल कोना तवज्जो की। कहता बहरहाल फिर मैं जड़ा है वो सलाम शाम उन्हें लिया, मैं एक बंदे नूं रोक लिया, मैं यार गल तो सुन। उन्हें आख्या जी, उन्हें आख्या यार गल सुन, ए बच्ची के बारे च पता ही किहदी बच्ची है। उन्हें आख्या मौलवी साहब किहड़ी बच्ची। उन्हें आख्या यार है जी मेरे नाल बैठी है। उन्हें आख्या मौलवी साहब तुहाडे नाल ते कोई बच्ची नहीं बैठी। उन्हें आख्या नहीं यार के लगे करन, ए तक नाल बैठी है, मेरे तक्कन लगी है। उन्हें आख्या नहीं मौलवी साहब ये तू कोई बच्ची नहीं तुहाडे नाल बैठी। कहते मैं यार लगता मजाक पिया करदा। कहता जड़ा सलाम लैके ना वो अगर टुर पिया। कहता नाल ही मैं तकिया तो बंदा गायब हो गया। कहता मैनू समझ ना आई कि बंदा वाकई है सी या नहीं सी है। बहरहाल कहता मैं फिर उस तरह वहम च पै गया। कहता मैं उठ के जो टुरिया तो मैं बच्ची नूं आख्या चल आ। कहता बच्ची मैनू उत्थों पौड़ी तू उठण ही ना दे। कहता मैं बड़ा परेशान हो गया कि हुण मैं के करा इत्थे, भी मैनू तो ना अगां जान दिंदी है पी ना पिछा जान दिंदी है पी। बहरहाल कहता मैं क्या उन्होंने मैं चुक ही लेना बच्ची नूं। कहता उन्होंने मैं चुक्या, चुक के तो मैं जो टुरिया कब्रस्तान ते। कहता साडे कब्रस्तान जिहड़ा ना वो थोड़ा जिहा अगे जाके ना जंगल जामदा, उस तो बाद अगे जाके कब्रस्तान है। कहता लेकिन वो बच्ची जिहड़ी है ना उत्थों आके मेरे
ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਪਿਆ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਐਸੀ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੀ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਬ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਨੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਤੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਟੈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਤੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਗਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਨਾ ਆਇਆ।